अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? ठीक ठाक हो, खैर खैरियत ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜਾਬਾਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। और असी इस वक्त मौजूद आ चौधरी आसम गुज्जर ऑफ सियालकोट के डेरे से मजीद गुफ्तगू करते हैं। जरा दूसरी तरफ भी लाइव आ जाइए तो कैमरा जरा ना शानी भाई तुम करो, देख लेना सारा रिजल्ट और पिक्चर ये वो हर चीज़ सही आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में हमारी खुश नसीबी है कि जैन भाई हमारे साथ है और हमने स्टार्ट लिया है जैन भाई से। तो आज हम जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं तारुफ तो जनाब जैन जट साहब ने करवाई दिया है कि हम इस वक्त उस्ताद चौधरी आसिम साहब के पास हैं। लेकिन ये आसिम भाई के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब पहली दफ़ा ये छत बनी है और यहाँ पर सबसे पहले जब मैं आया था, इमरान अजहर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इमरान शाह साहब, उन्होंने मुझे रेफर किया था। उन्होंने उनके ही रेफरेंस से मैं आया था। आसिम भाई से मुलाकात भी, नंबर भी उन्होंने दिया था। तो तब मेरी पहली दफ़ा बात हुई थी और पहली मुलाकात हुई थी अरसलान के साथ। तो तब हम यहाँ पे आए थे और तब हमने आके जो यहाँ पे छत का जो निज़ाम देखा था, उस वक्त में ही हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो शख्स सामने खड़ा है ये बहुत पैशनेट है कबूतरबाजी के बारे में। और इन्होंने फिर पिछले साल की ये बात है, गालिबन पिछले साल के स्टार्ट की। तो उसके बाद इन्होंने फिर ये साबित किया शहर सियालकोट में। सबसे पहली चीज़ तो सियालकोट की मिट्टी हमेशा से ज़रखेज़ इतनी है कि यहाँ से कबूतर परवरी के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छे प्लेयर्स भी निकले, बहुत कीमती कबूतर भी निकले और बहुत कीमती उस्ताद भी निकले। और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए ये सियालकोट अभी आगे चल रहा है। और अभी इसके पास जो नया प्लेयर आया वो जनाब आसिम गुज्जर साहब की शक्ल में आया है। और ये उस वक्त से आज तक ये पूरे 2 साल के अंदर इतनी जल्दी शख्सियत ने ग्रूम किया कि इस वक्त आप इनको एक कबूतर परवर कहें या कबूतर बाज कहें या एक बाजीगर कहें। वो एक गाना आया था, बाजीगर और बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। तो ये जादूगरी जो इस दफा आसिम भाई ने साबित की है, दिखाई है, साबित कदम रहे हैं अपने शौक पर। और इस वक्त जो सियालकोट के जितने भी मायानाज प्लेयर्स हैं, नामवर इसम है इस कबूतर परवरी के, जो जिनको हम कह सकते हैं कि कबूतर परवरी की सियालकोट की इस वक्त की पहचान वो लोग हैं, उन सब लोगों के साथ मुकाबले की टक्कर पे जब इन्होंने मुकाबला जात किए और पूरे आगे से प्रॉपर उनके साथ कंपटीशन में खड़े रहे और ऐसा compete किया कि उनको भी एक दफा सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार ये नया लड़का है आया कि या ये कोई पुराना कबूतर परवर। और सिर्फ सियालकोट में ही नहीं, सियालकोट से बाहर पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में जो जो लोग देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ भी हैं, जैन भाई भी हमारे साथ हैं और हम सब लोग ये देख रहे हैं। और हमें ये बड़ी खुशी हुई ये चीज़ देखते हुए कि इतनी जल्दी ग्रूम किया जनाब आसिम गुज्जर साहब ने। और जैन भाई ने भी पहले भी तारुफ करवाया, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि जैन भाई अब कुछ कहना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि चले जैन भाई भी कुछ बात करें। तो सारी बातें अगर मैं कर दूंगा तो जैन भाई क्या करेंगे? तो जैन भाई हमारे साथ हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। आज चैंपियन छत पे मौजूद है, चैंपियन ऑफ द चैंपियन जनाब उस्ताद आसिम गुज्जर साहब के पास। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के कबूतर परवरी के लेजेंडरी उस्ताद हाजी शाहिद साहब मौजूद है। मेन ब्रीडिंग के हवाले से बात की जाए, परवाज के हवाले से बात की जाए और बसीरत के हवाले से बात की जाए तो हर हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है आसिम गुज्जर साहब के पास। और इस कंप्लीट पैकेज को कवर करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब जैन जट साहब। और अभी मैं चलता हूँ जैन जट साहब की तरफ। ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया। आसम गुज्जर साहब माशाल्लाह सियालकोट नहीं बिजनेस के हवाले से भी दुनिया की एक जानी पहचानी शख्सियत है। थोड़ा सा तारफ इसलिए मैंने कामरान भाई से गुजारिश की कि मुझे दोबारा टाइम दें कि इन्होंने, मैं पहली मरतबा जब इनसे मिलने आया तो इस वाईफाई को ले लें है ना, ये जो इनका लोकल वाईफाई है ना बहुत ज्यादा अच्छा चले। अभी तो डिवाइस चल रहे हैं, जैज का ज्यादा अच्छा है, आपका सही चल रहा है ना? ठीक है चलेंगे। अगर ये अब स्टिल हुआ ना तो फिर उसके साथ अटैच कर लेंगे दोनों। जैज का ही है, जैज
मैं ना जी कामरान भाई आया अपना शेख हसनैन हैदर साहब ने साडे बड़े भाई ने आसम भाई दे नाल भी बड़ा तल्लक है मेरा भी हाजी साहब नाल शेख साहब नाल 20 साल दा उन्हां दे नाल एक मुहब्बत ते प्यार है शेख साहब दा हुक्म होया कि जैन भाई तुसी ना आसम भाई कोल जाना है और शौक करना है क्यों आसम भाई जी मैं फिर हाजिर होया मैं आके कबूतर देखे आसम भाई दी गल्लां तो ना मैनू मतलब इंज महसूस हो रहा सी कि ना मतलब मैं अगे ऑफ द रिकॉर्ड भी गल करके हटिया कि जिस दीवाने का ख्वाब नहीं हुंदा दीवाने का ख्वाब वालियां गल्लां सी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਖਾਬ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਖਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆਸਮ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਆਸਮ ਭਾਈ ਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਟੌਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੀ এনवायरमेंट ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਨੇ ਆਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਸਮ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਸ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬੋਲਿਓ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਖਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੁਚਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸਮ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਆਸਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੌਰਾਨੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਕਨਾਲ ਸਿਟੀ 1 ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ ਹਾਕਿਮ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਾਉਣਾ उधर जाओ ना जाके वो कर लो उसको ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ कौन सा है सर जी ये टीपी कर लो 474 ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੈ कोई गल नहीं ਆਪ ਬੋਲਿਓ यही टीपी लिंक है जी 47493 414 ਮੈਂ मन तू भी देख ले अगर नुमान तो वैसे चल रहा है नहीं मैंने दूसरे मोबाइल से देखा बड़ा अच्छा चल रहा है ये हो गया बस हो गया केड़ा सी TP4 वाला सेकंड वाला जिसके सिग्नल कम पूरे है मैंने दूसरे मोबाइल से देखा अपना अच्छा आ रहा कोई हो टीपी तो नहीं कर दे नहीं कनेक्ट हो गया वही कर बंद करके करो कि डिवाइस जरा ऊंची जगह पे रख दियो वो जाल पे रख दें ऐसे ओ जगह जाती है ना थोड़ी ऊंची जगह जाएगी ना
आसिम भाई हमारे साथ हैं जी। अभी जरा सिर्फ जैन भाई का जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा किसी वजह से, जिसकी वजह से हम लोग जरा खामोश हुए हैं। कोई बात बाकी आप लोग देख ही रहे हैं छत का निज़ाम इस वक्त जो चल रहा है। जैन भाई ने अभी एक बात की है बड़ी अच्छी कि जी रख रखाव बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से, और वाकई बहुत अच्छा है। स्पेशली जो मज़ा आया वो ये है कि जाल के अंदर भी पर्चीज लगाई हैं, और ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि जाल में पर्चीज लगी हुई, मैंने फटे ही देखे हैं जब भी देखे। तो ये डिफरेंट जो वर्क है ना, ये होना चाहिए। आप अपने आप को यकता या जो है साबित कर ही तब सकते हैं जब आप थोड़े से लोगों से ज़माने से हट के चलें। और आसिम भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि ज़माने से हट के चलते हैं। हमारे साथ आसिम भाई मौजूद हैं। सिर्फ मैं सवाल इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कह रहा हूँ कि चलो जैन भाई का भी हो जाए स्टार्ट, हो गया। इकट्ठे हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अजान भी हो रही है, कुछ देर और खामोशी रख सकते हैं, अजान कंप्लीट होती है, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। छत फिर दिखा। जी परदेसी खान में पूछ के बता। आ गया भाई, आ जाओ। आ जाए आसिम भाई, आ जाए। हाँ जी, कैमरे करो कासिम भाई की तरफ है, जैन भाई वाले उससे भी और हमारे वाले से भी, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी जरा नेटवर्क की, जिसकी वजह से जरा हम लेट जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जैन भाई सवाल की स्टार्ट करें आप। जी सर, बिस्मिल्लाह। बड़ा अच्छा तारफ हो गया और माशाल्लाह कामयाबियां दे झंडे गाड़ दिते आसम भाई ने। और सब तो अच्छी गल यह है कि कबूतर परवी के हवाले नाल इन्हां ने ना मतलब अपना सियालकोट दे विच एक डिफरेंट जिहड़ा रिजल्ट शो कीता है। आसम भाई किस तरह मतलब इन्नी तुहाडे कोल कैपेसिटी मौजूद सी कि तुसीं कहा जिहदे नाल बाजी लगदी लग जाए, जिहदा जो दिल है वो ला ले, जिहदी जो शरायतां ने वो सारियां मन लईआं, ते नਵੇਂ नਵੇਂ तुसीं शौकीन सी, इन्ना मजबूत जज्बा है, इन्नी विल पावर कित्थों आई तुहाडे? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਲ ਜੇਠ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਲਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 90% ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 90% ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਯਕੀਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਸਮ ਭਾਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਬੇਸ਼ੱਕ और विद ड्यू टू रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो उस्ताद आशिफ सैन एक ऐसा लास्ट नाम है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗਾ, टफ टाइम देना एक और बात, जीतना एक और बात। आपको लगता था कि आप इतनी जल्दी इनको कवर कर देंगे और आप इनको जीतेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मैं जो मेरी सोच है असी बल्कि एक साल लेट हो गए हम तो जितना। अच्छा हाँ सही अल्हम्दुलिल्लाह एक साल लेट हो गए वो भी सिर्फ नॉन एक्सपीरियंस होना था, अदरवाइज कोई इशू नहीं। उन्होंने सब साढ़े मुखालफिन चौधरी मोइनवाज साहब, आशिक सैन साहब, भाई नफीस भुट्टा साहब, मेरे सारे भाई ने बड़े बड़े एहतराम ने, मतलब एज ए उमर एज ए रिश्ते हैं साढ़े को बड़े एहतराम के रिश्ते ने नाल, बड़े साड़ी भी बड़ी इज्जत करते हैं साढ़े भाई ने, पता सब ने शुगर मेला भी उन्होंने नाल। लेकिन शौक दे विच हरीफ इस तरह दे ने कि असीं बहुत इंशाअल्लाह इन्होंने इंतहाई टफ टाइम देना शुरू कर दिता है। इंतहाई टफ टाइम देवांगे क्योंकि असी अपने हिसाब नाल चलने, उन्होंने अपना एक कार है। कोई भी चीज़ मुश्किल तो है नहीं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू नीड टू डू। यस 100%। सर अच्छा एक और चीज़ असल भाई, एक ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾ ਲਾਂਗਾ।
क्योंकि हम उसमें अपना हमारी बॉडी हम खुद जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम यह है कि ये कबूतर है, इसने तो आसमान में चले जाना, उसके बाद ना इसकी डोर हमारे हाथ में सर और ना ही ये खुद हमारे हाथ में। बिल्कुल इस तरह के परिंदे के ऊपर और इस तरह के टफ टाइम में, मतलब जिसमें आप कह लें कि हर तरह का उस्ताद आपके इर्द गिर्द था, सर पूरी दुनिया के जो कबूतर परवर थे वो इस वक्त इस कोशिश में थे कि हम आसिम गुज्जर से मुकाबला कर लें। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई मलाई समझता था, कोई खीर समझता था, ऐसे ही है ना। जी असली है सर। तो उस वक्त में इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? कौन कौन बंदे उसमें इन्वॉल्व रहे? सर तो अपन एक तो होता है ना कि अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके अलावा लेकिन उस तो इलावा भी ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਸਾਰਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਮੋਟਰਵੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ 45 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਆਵਰ 3 ਆਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਮਝ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਯਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੰਦਾ risk ਮਿਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸੈਨ ਮਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇਦ ਥਲੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਹਨ ਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਬੂਝਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ 20 ਦਫਾ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਓ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਆਸਮ ਵਿੱਚ। ਆਸਮ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਗੋ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਈਗੋ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸੈਨ ਮਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਮਨਵਾਈ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ -100 ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 0 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ -100 ਤੋਂ -0 ਦੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਏ। ਅਭੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅਭੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ 204 ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਲਾ ਖਾਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ ਓਵਰ ਟੂ ਸਰ। ਆਸਮ ਭਾਈ, ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਉਸਤਾਦ ਹਾਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਮ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਉਮਰ, ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਗਾ, ਬੜੀ ਦੁਆ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਾਸਾ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ, ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਦੇ ਸਨ ਅਸਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਛੋਂਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀ ਉਹ ਸੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਮਠਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ? ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਤਮਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਹਾਰ ਕੇ ਪੋਸਟ ਲਾਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਤਾਲਾ ਸ਼ਖ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਔਰ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ 10 20 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਓਪਨਲੀ ਪੇਪਰ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਹਾਰਿਆ 2023 ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖਣੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ Celebration ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ mind 'ਚ। celebration ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਤਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਜੰਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਅਸਮ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਤੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਸ਼ੇਖ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਮੁਹਾਫਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਉਹ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਕਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤਲਕ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਜੋ ਸਮਝਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ DNA ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ DNA ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੌਬਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੱਤ ਵੀ ਆਫ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਮੁਨਸਬ 15 ਮੁਨਸਬ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਠੀਕ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਆਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਵੀ ਸਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਡਣਾ। मेरा ख्याल है कि ये जो बहस है ना, ये ला हासिल बहस है। नहीं, नहीं, इसको सिर्फ एक एक सवाल, मिनट मेरी बात सुनिए। ये ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ मैं ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ, एक मिनट पहले आप ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ इसकी वजह ये है कि अब सियालकोट में अगर आप ये बात कर रहे हैं बैठे, तो सियालकोट के असाजा कराम भी उस कवानीन की जो अमेंडमेंट हुई है ना उसमें मौजूद थे। तो लिहाजा अब किसी का किसी को बोलना या जवाब देना जवाब नहीं बनता। सवाल किया ठीक, मैं बात बता रहा हूँ। तो अगर अब इनके ऊपर कोई पाबंदी या कोई इस तरह की एलिगेशन देता है तो वो खुद भी एलिगेशन का जो है वो बनता है आगे।
उधर हम उससे भी कर सकते हैं कि भाईजान फिर आपने वो उस वक्त में इनको अप्रूव क्यों किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जब वो पहले ही आपने उनको एंट्री दे दी है तो अब आप बोल नहीं सकते कि अब किसी की भी मर्जी है, कोई कुछ करना चाहता है तो कर सकता है। ये तो इन्होंने खुद कर दिया ना कि जी कलर ना हो, ये ना हो, ये निशानियां जो जाहिर निशानियां वो ना हो। जब आपने क्लियर कर दिया तो उसके बाद ये कानून बन गए हैं तो उसके बाद आप इस पे बोल ही नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल। पहली चीज तो ये, और अगर उन्होंने डाले हैं या नहीं डाले हैं तो ये कानून अब जब बन जाए उसके बाद ये उसके जवाबदेह है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, कबूतर जो है ये उड़ा रहे हैं इस वक्त, इनके कबूतर बंद जाके आए या सामने आए। अस्सू के मौसम में कोई बंद या खुले का है ही नहीं, सवाल जवाब ही नहीं बनता। कि जो प्लेयर्स होते हैं ना उड़ाने वाले, उनको सबको पता है कि अस्सू का मौसम किस तरह का मौसम है और दोपहर के बाद क्या हालात होते हैं कि आसमान के और कबूतर कहाँ पे होता है। हाजी साहब हमारे से सीनियर मौजूद है, हाजी साहब से अगर पूछा जाए तो हाजी साहब भी हमें बड़ा, और अगर कोई कहे कि जी हम पहचान नहीं कर सकते तो ये भी गलत बात है। पहचान हो जाती है पट्टी वाले की। ये और बात है कि अगले बंदे से दोबारा जीतने के चक्कर में जो उसको फिर आप अप्रूव कर दें, ये भी बातें हैं। डीएनए आप किसी भी कबूतर का नहीं करा सकते, किसी पे भी पाबंदी लग सकती है, छोड़ दें इस बात। नहीं मैं तो इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कबूतरबाजों की बात करें। आप ये पट्टी वाले और इन चीजों को छोड़ दें। वो जब होगी ਆਸਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋੜ ਆਸਮ ਭਾਈ ਕਾਮਰਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। अच्छा, ये पंजाब कमेटी का कानून बन गया है कि जर्द अखा या सफेद रंग ये चीज ना हो तो कबूतर उड़ सकता है। मैं मान ली गल तक। जब वो हो गया तो मेरी जब बात मेरा खत्म सर हो- सवाल ही नहीं सी, मैं ना उन्होंने इस कानून के बारे पूछा। नहीं, लेकिन आपने जो बात की ना कि जी इन पे एलिगेशन आया था, मैं कह रहा हूँ उस बात को हाँ, छोड़ आया दो, सी, बहुत बस पुरानी वो बात है। वो सवाल बात किया। को सुने ना, मेरी गुजारिश सुने ना सर। मैंने उनसे क्वेश्चन किया है उसका, मैं वो मुझे बहुत 100 टाइम वो जवाब पे थे, लेकिन वो आपके उसके सवाल में ना वो फिर उधर ही चली गई बात, जहाँ पे हमने जहाँ से चलो, start- बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी आपने अच्छी बात की है। इस चीज को कामरा में बड़ी- उछालने से ना और नहीं, चीज़ें- नहीं, हमने बड़ी इस अच्छी- चीज पे बड़ी अच्छी किसी बात है। बंदे को टारगेट नहीं किया, नहीं टारगेट नहीं ना होता, हमने इस टारगेट चीज छाती पे होती है। सियालकोट, ना हमने पंजाब रूल को टारगेट किया। मैंने आसम भाई के ऊपर एक बात थी, आई थी। आसम भाई की शख्सियत पे क्लियर हो गई है। ये हो गई थी माशाल्लाह। जी क्लियर होगी। तो बस वो ये मैं आसम भाई से यही पूछ रहा था। कोई अच्छी गल होना, सवाल पूछना अच्छा है। चलिए, तो आप कर आपने लें एक बार। एक्सप्लेनेशन भी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी जबरदस्त आपकी अपनी जगह पे बड़ी दुरुस्त अच्छी है। थी। पता क्या बात, अगर ये दोबारा क्लैरिफिकेशन अपनी देंगे ना, नहीं सर अच्छा, वो पूरे पाकिस्तान से पंजाब से शौक कर रहे हैं तो वो किसी वजह से ही कर रहे हैं ना, वो क्लैरिफिकेशन के मुताज तो रह नहीं गए। अभी भी कोई आ जाए तो ये देने के लिए तैयार है, जिसने शौक करना है वो तो अपनी तसल्ली कर सकता है हर ना। किसी को जी ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗੂਣ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣੇ सर गुजारिश ये है ਜੀ ਜਾਨ ਭਾਈ। आसम भाई, गुजारिश ये है कि कामरान भाई ਨੂੰ समझ नहीं लगी, वो अपनी जगह बोले सही सही ने, बोले ने, लेकिन बिल्कुल, वो ना समझे नहीं हाँ, कि मेरा नहीं मेरा समझे मतलब चलो कोई गल नहीं ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ सर, मैं पुरानी गल की थी। ਉਹ ਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋੜ ਲੱਗੇ ਉਧਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल इसी तरह ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਸਰ। बिल्कुल अच्छी गल है। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਆ। असल में सियालकोट दे विच हुण माशाल्लाह शौक हो रहा है, ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। बड़ा अच्छा शौक हो रहा है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त आपके पास पाकिस्तान के नामवर हरीफ हैं जिनके माशाल्लाह, आपके साथ, माशाल्लाह, बड़े और अभी जबरदस्त। साजिद भट्ट साहब की भी कॉल जेलम से जेलम से, जो ना आपने- बाजी लग गई। आपने ये भी नहीं पूछा कि कौन सी छत है, की है तो की नहीं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰੀਫ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਹਰੀਫ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕ ਟਿਕ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਰੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟਫ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ, ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਲ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ कहते हैं ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜੈਨ ਭਾਈ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਰੋਚ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ अच्छे भी बड़े ने, मैं जो देखा उन्होंने मेरे भाइयों की तरह ने बड़ी 17 से जहां आगे और 17 से आगे जहां और सर लेकिन ना मेरे साडे माइंड में हाई साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ ਹੈ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾइंड ਦੇ नहीं जैसे है कि मतलब कि उस्ताद मोइन नवाज हो गया, आशिक हुसैन हो गया, हसन शाह साहब हो गया, मतलब हर किसी ने अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ effort ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਡਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਸਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 और 2 हाँ जी अब एयरफोर्स 1 2 एयरफोर्स 1 2 मतलब ये कि आपके ज़हन में है कि भाई ये बर्ड जो है ना हमारे आगे आ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी मैच्योर होना शुरू हुई है, उनकी हुई भी है माशाअल्लाह। तो उसके हिसाब से अभी जो ब्रीड्स तैयार हो रही हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे, कौन से कबूतर है, किस तरह से आप उनको लेके चल रहे हैं, पैमाना क्या रखा? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਐਸਪੀਆਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਸੈਕੰਡ ਜੈਨ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋੜੇ। अच्छा ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ इस साल ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 11ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸਾਰ। ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲੇਗੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਲਾਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। टेक केयर कौन कौन कर रहा है कि नाल टाइमिंग वगैरह कौन मैनेज करता है? ਸਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਾਲ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਜ਼ੀ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ सही ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰ अपनी रिसर्च ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਦੀ गाइडेंस ਕਿ ਐਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਸੀਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ बस आना तो ये ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚੁਰ ਕਰਨਾ ਫੂਰੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोई कबूतर अपने जो इस दफा उड़े हैं, कोई 1-2 कबूतरों का शौक करवा दें साल। क्या दें? ਅੱਜ तक फोर्स कबूतर मंगा लो अपने आले मुंह वाला मंगा लो, एयरफोर्स मंगा ताकि हमें अंदाजा हो कि इस दफा किस तरह के कबूतर उड़ा है, आगे की आपकी जो प्लानिंग है। अच्छा ये जो जेड अभी जो नेक्स्ट 2023 आ रहा है सर 2023 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅਭੀ भी आगे स्टैंड जो है ना विनिंग पोजीशन पर ही करूँ इंशाल्लाह, बिल्कुल यही होता है ना माइंड। 1000% सर 1000%। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ 1-to-1 मुकाबलों को और बाजियों को ही देखेंगे आगे या टूर्नामेंट्स की तरफ भी रुझान रहेगा? ਸਭ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀਤਾ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰੀ आजकल है जी? 25 to 30 25 ਤੋਂ 30 35 31 ਜਾਂ ਸਭ 32 tournament। ਉਹ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਆਹ ਅੱਛਾ ਆਜ਼ਮ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੈਟਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਖੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਸੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਲੈਤੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਕੀ, ਥੋੜਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਭ ਨੇਚਰ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀਮੀਆਈ ਮਾਦਾ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 1000% ਦੂਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰ। performance ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਆਇਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਇਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਸਤੂਰੀ ਇਹ ਉਹ ਨੈਵਰ 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 ਕਸਤੂਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਲਾਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨੇਚਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਐਵਰੇਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਜੇਠ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਾਮਰਾ ਬਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੀਮੀਆਈ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇ 970 80 ਸਾਡੇ ਆਵਰ ਬਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਹੋ गया ने बने ने तो इंशाल्लाह ताला ये देखिए एक ऐड करते हैं छोटी चीज सर। ये जो अभी जैन भाई ने बात की और आपने इसका जवाब दिया कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਏ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤਵੱਸਤ ਤੋਂ ਕਈ ਨਏ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਮਤਲਬ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਸਕੇਲ ਇਹੀ ਤੇ ਆਰਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰ। ਤੇ ਆਰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਇਲਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਾਇਲਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪੈਮਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਕੇ ਸਰ ਨਾਪ ਕੇ ਸਰ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜੀ ਗਿਆ brother, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ 올림픽ਸ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 1000 ਮੀਟਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਜਾਂ ਕੋਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਟਰੀ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਡਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੌੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੌੜਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਰਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 100% alhamdulillah। क्योंकि देखो ना मतलब इस तरह याद है कि मैं एक्सरसाइज करता था आज़ादी कप हमने जब खेला ना तो मैंने विन किया था 75 kg की क्लास में सर। तो उसके बाद डेंगी शेंगी हो गए तो हालात ऐसे हो गए तो उस वक्त में मतलब जब एक हफ्ता ना पानी नहीं पिया, पानी नहीं एक हफ्ता देते बॉडी बिल्डर को ना स्टार्ट, जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद जब पानी पिया तो उसके बाद क्रैम्प पड़ने लग गए, एकदम बाजू मुड़ गया, टांगे मुड़ गई, मतलब इस तरह से क्योंकि एकदम मसल टफ हो जाता है, टाइट हो जाता है। उस बाद वो दस दिन यह चीज खाओ फलानी चीज खाओ, लेकिन वो होंगी ऑर्गेनिक ही है सर, कोई केमिकल नहीं होता एलोपैथिक या दवाइयाँ या टीका शीका उस वक्त नहीं होता। सर तो यही चीजें क्या आप कबूतरों पे भी इसी तरह से जो अमेंडमेंट आप करते हैं इम्प्लीमेंट होती है 110% इसी तरह 110%। जैसे गेम के अंदर चीजें गेम चेंज होती है। ਆਸਮ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲੀਆ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੁਲੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਫਾਰਗ ਉਹਦੀ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਟੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਕਬੂਤਰ ਲਾਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ। ਐਨੇ ਪਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਨ ਡਾਈਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ 7 ਦੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ, 2 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਝ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਨਜ਼ਰੀ ਹੋਈ, ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਘਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੇਕਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਅਟੈਚ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਫਕਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ 100 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ 100 ਚੋਂ 25-30 ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਈਦਾ, ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ 100 ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 25-30 ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 11 ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਦਾਤ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕੋ ਸ਼ੇਅਰ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਡੀ, ਦੁਮ, ਪਰ, ਗਰਦਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 5-10 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਗੋਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਨਾ ਉੱਡਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਡਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਖ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਗੋਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਆਸਮ।
ਅਸਮ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 에ਅਰਫੋਰਸ। ਇਹ ਵੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ 500 ਨੰਬਰ 20 ਨੰਬਰ ਜੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਜੇਠ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ थोड़ा आगे आना लाइट करना नीचे कर दो इसको जरा कर दो ये देखें ये जी आप ठीक उड्डे ठाक हो, सेहत ठीक है। उड्डे कबूतर उड्डे उड़ाए कबूतर दिखा रहे हैं तो हम इंटरव्यू वगैरह करा लिए आसिम भाई दा। इतना हो गए ते आप ज्यादा आसिम भाई की कहोगे ते बारे च किन्ने बजे बैठा है कि ਇਹਦਾ ਕਾਮਰ ਭਾਈ ਇਹ Result ਕਾਲੇ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 12:30 1:30 ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਉਡਾਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਉਡਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਸਰ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇਠ ਚ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਡੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਨ ਭਈਆ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਕਬੂਤਰ 6 ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਹਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾਏ ਹਨ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੜੀ ਸਕੇ। ਅੱਛੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪਰ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਕਲੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਆਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਰ। ਇਹ ਕਮਰ ਭਾਈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 1 ਹੈ ਕਿ 2 ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ 1 ਹੈ ਉਹ 1 ਇਹ 2 ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ, ਦੁਮ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਲੈਮੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੈਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਮਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਉਡਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਪਿਛਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੀਨੀ ਮਾਦੀ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ 1 ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਸਰ ਬਟੇਰੀ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਟੇਰੀ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਟੇਰੀ ਮਾਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੁਣ। ਜਵੇਦ ਹੈਲੋ ਸਟਾਰ ਹੋਏ ਪੱਠਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ये जी आसिम गुज्जर साहब के वो कबूतर हैं जिन्होंने इस दफ़ा तारीख साज परवाजें दी और पाकिस्तान के कबूतर परवरों को मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि जी आसिम गुज्जर कौन है और कहाँ से आया। अच्छा ये वो कबूतर आज आपको दिखा रहे हैं और ये उड़े हुए कबूतर हैं। इनको आप अपने तौर पे प्रॉपर देखें। मज़े की बात यह है कि ये वो कबूतर हैं जो जेठ भी उड़े और रस्सू भी उड़े। तो दोस्त अब आप अक्सर निशानियां अच्छे कबूतर की बता दें, अच्छा कबूतर दिखा दें, तो इससे ज्यादा और क्लियर क्या हो सकता है कि आज वो कबूतर ही आपके सामने। ਅਸਮ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੈਨ ਭਾਈ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 92 ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 11 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 32 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ 92 ਬਣੇ 91। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਟੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ लो जी है आज की बटेरी। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੋ ਬਾਈ ਦੀਆਂ 5 ਉਡਾਰਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ सब तो अच्छी क्या बात बालक है ना। भाई साहब ने बड़ी अच्छी गल ਵਾਲੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਚੇ ਰਾਤ बड़ी ਨੂੰ चंगी गल ਖੜੀ की ਹੈ ਨਾ ना, ਤੇ सब तो ਫਿਕਰ अच्छी ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਬਹੁਤ ਇਹ फोकस देख रहे हैं ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ है। कैसे पुतली भी कैसे ऊपर नीचे कर रही। ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ क्लियर है जी दोनों ਇੱਕ ਹੈ परेल कबूतर है ਇਹ ਪੱਠਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਰਾ ਸੁਬਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਚੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੀ ਮੋੜ ਇਹ ਲੈ ਲੋ क्या बात है आसिम भाई बहुत आला। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ बहुत अच्छी। ਇਹ ਸਰ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਰ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ
10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਉਡਾਰ ਦੀ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਉਡਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਸਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਰ। ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੀਫਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਐਨਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 2-3 ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 1-2 ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਹਰੀਫ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਰ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਸੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਨੀਵੀਂ ਕਿਲਾਏਗੀ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਬੜਾ ਟਾਲ 90 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਹਲਕਾ ਸੀ, 3-4 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਆ ਤੇ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੀ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਨਾ, एक्सरसाइज पर सर। बिल्कुल सही हो गया। और जैन भी कुछ सवाल क्यों वो कह रहे थे आसिम भाई कि मैं आपको वो लाइव अपना सेटअप दिखाऊंगा, सेटअप नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੀਏ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਕੜ ਕੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਗੇੜੇ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਉੱਡਣਾ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਮ ਬਲੀਡ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜੂ ਰਾਤ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਏਗੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਫਾਲਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਫਲਾਈ ਕਬੂਤਰ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਭਾਵੇਂ 10 ਗਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ 5 ਗਜ਼ ਦੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੁਮ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਲਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਮ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਗਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਵਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਰਨਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਜਾਏ ਬੈਠੇ, ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉੱਡਦਾ, ਅਕਸਰ ਉਧਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈਗੀ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ 3-4 ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਉੱਡਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਹੈ,
10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੈ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਫ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਟਫ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਉਡਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਛੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਖਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ टाइम करके घर बैठेगा वो ना पैदा करेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा जी। ये आसिम भाई का सेटअप जरा मैं कहता हूँ आप दिखा दो, काफी देर होगी जरा ਬੀਜਰ ਦਿਖਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੀਜਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੋਟ ਦਿਖਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ दोनों दिखा दो, एनजी चल रही है लाइव। ਲਾਈਵ ਹੀ ਲਾਈਵ। उधर में चलिए, चलो आओ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਏ ਡਿਵਾਈਸ? ले जी ये आसिम भाई की छत से हम बाहर आ रहे हैं, और छत को बाहर से भी देखें तो लोकेशन वाइज अगर देखें तो आपको छत नजर आएगी सामने। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ